আজি আমি ডিসকাস কৰিম গ'ছ ল'ৰ এপ্লিকেশন জেনেৰেলি তিনিটা এপ্লিকেশন আছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু এ লং straight conductor electric field due to a charged spherical shell and electric field due to a plane sheet first application to discuss problem is my application of Gauss law. Number one, I mean electric field or an expression for electric field due to an infinitely long straight conductor. First application to is electric field due to an infinitely long straight conductor. Suppose মোৰ ওচৰত এনেকুৱা এটা conductor আছে thin straight conductor আছে AB infinitely long. Okay? Yate positive charge বিলাক uniformly distribute হৈ আছে মোৰ ওচৰত এটা thin conductor আছে infinitely long thin conductor আছে AB তাতে কি আছে charge distribute হৈ আছে uniformly. Okay? এটা আমি যদি জানো আমি যেহেতু জানো যে এটা পজিটিভ সোর্স চাৰ্জৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনছ খিনি কি হয় আউটওয়ার্ড বাহিৰৰ ফালে থাকে গতিকে এইটো এটা কণ্ডাক্টৰ তাতো পজিটিভ চাৰ্জ আছে এই কণ্ডাক্টৰটোৰ পৰাও কি হয় কিছুমান ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন থাকিব লেফট সাইডে ৰাইট সাইডে আমাৰ ফালে বোৰ্ডখনৰ বেক সাইডে এইবিলাক কি লাইন ইলেক্ট্ৰিক field lines. Okay? এইবিলাক electric field lines. Board খনৰ back side এ থাকিব আমাৰ ফালে থাকিব board খনৰ আমাৰ ফালে থাকিব board খনৰ back side এ থাকিব এইবিলাক electric field lines. এটা conductor that AB conductor that positive charge uniformly distribute হৈ আছে so electric field lines বিলাক right side left side আমাৰ ফালে সব ফালে electric field lines থাকিব এতিয়া আমি যদি এই কণ্ডাক্টৰটোৰ চাৰিওফালে L লেংথৰ এটা cylindrical surface কনসিডাৰ কৰো যাক আমি Gaussian surface বুলি কম Gaussian surface সেই সাৰফেসটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ'ব cylindrical surface imagine কৰিছো okay so he cylindrical surface টোৰ কিন্তু এটা length আছে length হল L এই যেটো cylindrical surface তাৰ length L আৰু তাৰ যেটো radius imagine কৰি লৈছো surface টো তাৰ radius হল R আৰু এটা মানে centrally pass হৈ গৈছে surface টো ধৰি লোৱা ঠিক আছে কি কলো আমাৰ ওচৰত AB এটা কণ্ডাক্টৰ আছে য'ত পজিটিভ চাৰ্জ বিলাক ইউনিফৰ্মলি ডিস্ট্ৰিবিউট হৈ আছে পজিটিভ চাৰ্জ বিলাকৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন সব দিকে থাকিব সব ডাইৰেকচনত থাকিব ৰাইট সাইডে আছে লেফট সাইডে আছে আউটওয়ার্ড আছে ইনওয়ার্ড আছে বৰ্ডৰ আউটওয়ার্ড ডাইৰেকচন আছে ইনওয়ার্ড ডাইৰেকচন আছে So, আমি যদি এটা তাৰ সেই কণ্ডাক্টৰটোৰ সাৰাউন্ডিংত
এটা ইমাজিনাৰী গাউছিয়ান সাৰফেস যেটো সিলিন্ড্ৰিকেল সাৰফেস হয় এটো কনসিডাৰ কৰো যাৰ লেংথ L and ৰেডিয়াস R কনসিডাৰ কৰিব পাৰো এই সাৰফেসটো গাউছিয়ান সাৰফেস বুলি কয় ওকে এটা এই গাউছিয়ান সাৰফেসটো এই যেটো সাৰফেস আৰু এটা পয়েন্ট কনসিডাৰ কৰিলো P এতিয়া হে P পয়েন্টত এই লাইনডাল কি হৈছে পারপেন্ডিকুলাৰ হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনডাল E ভেক্টৰ এটো কি লাইন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন আৰু বহুত কৰিছে সাৰফেসটো তেনেকে পারপেন্ডিকুলাৰলি তাত আছে আৰু P পয়েন্টত যেটো এৰিয়া ভেক্টৰ হ'ব হেতু পারপেন্ডিকুলাৰ টু সাৰফেস ds ভেক্টৰ again E vector and ds vector parallel theta 0 degree আৰু flux positive হ'ব ইয়াত ওকে আমি গauss law কো এপ্লাই কৰিম আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ এটা এক্সপ্ৰেছন বনাম আমাৰ এইটো হৈছে এটো so applying gauss law of electrostatics applying Gauss law of electrostatics electric flux at point P phi suffix E equal to surface integration of or close integration of E vector dot ds vector is equal to q by epsilon naught where q is the total charge of this conductor so amak ki lage electric flux na lage amak lage electric field e eta expression so integration of E ds cos theta and q by epsilon naught eto ki koriso eto Gauss law to apply koriso aru e eta expression banaba goi asu but theta kiman eto q by epsilon naught eto q theta kiman since theta 0 degree because E vector and area ds vector parallel theta 0 degree and cos 0 1 the flux positive so E constant electric field around the conductor is constant integration of ds is equal to q by epsilon naught okay so E integration of ds is what as ds vector is the area vector at point P but integration of ds is equal to s and which represents the total surface area of this surface and this surface is cylindrical therefore the formula of surface area of a cylindrical surface is of a cylinder is twice pi r into l okay 2 pi r into l integration of ds means 2 pi r l surface area of cylinder this cylinder having length l so q by epsilon naught okay so E is equal to q by 2 pi epsilon naught r into l but q by l is linear charge density right q by l is linear charge density therefore electric field equation is lambda twice pi epsilon naught r okay where lambda is q by l linear charge density lambda is q by l linear charge density okay so we are graph plot koru electric field versus distance then electric field is inversely proportional to here electric field is inversely proportional to r lambda is linear charge density twice pi epsilon naught constant so E is inversely proportional to r so r যদি increase হয় electric field decrease হবে so
এই যে কন্ডাক্টৰ তাৰ ওচৰত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ম্যাক্সিমাম আৰু হেৰিটো ডিসটেন্স বাঢ়ি যায় মিনিমাম এইটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এইটো ডিসটেন্স ওকে ই এই কন্ডাক্টৰটোৰ ওচৰত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ স্ট্ৰেংথটো ম্যাক্সিমাম হাইয়েষ্ট আৰু ইফালে যে ডিসটেন্স বাঢ়ি যাব তো r এইফালে r এইটো r ডিসটেন্স okay r increase হয় electric field decrease হ'ব electric field decreases with increase in r right so graph of electric field versus r is like that in case of a straight conductor okay so this is the first application of Gauss law and here the graphical representation of electric field versus distance খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষাত আহি থাকে হগল এটি হল ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেশন বাকি যেখিনি এক্সপ্লেনেশন এখিনি বুকত চাই তোমালোকে লিখিব পাৰিবা যে ইয়াত আমি কি কৰিছো এটা কন্ডাক্টৰ লৈছো AB L লেংথৰ বা ইনফাইনাইট ডিসটেন্সৰ এটা কন্ডাক্টৰ লৈছো AB য'ত পজিটিভ চাৰ্জ বিলাক ইউনিফৰ্মলি ডিস্ট্ৰিবিউট হৈ আছে আৰু সেই কন্ডাক্টৰটোৰ পৰা ৰাইট সাইডে লেফট সাইডে ব্যাক সাইডে ফ্ৰন্ট সাইডে কি হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনছবোৰ থাকিব আৰু সেই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনছখিনি ইমাজিন কৰি যদি আমি এটা সাৰফেস কনসিডাৰ কৰো ইয়াত এটা আমি সিলিন্ড্ৰিকেল সাৰফেস পাম সিলিন্ড্ৰিকেল সাৰফেসটো গaussian সাৰফেস বুলি কয় আৰু সেই gaussian সাৰফেসটোৰ লেংথ মই ধৰি লৈছো L আৰু ৰেডিয়াস কিমান R আমি সেই সাৰফেসটোৰ ওপৰত P এটা পইণ্ট কনসিডাৰ কৰিলো P পইণ্টত মোক ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স লাগে ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স ইকুৱেশ্যন বুলি আছো কিন্তু মই ইয়াত টপিকটোৰ নাম লিখিছো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ এক্সপ্ৰেছন লাগে মোক E ৰ এক্সপ্ৰেছন লাগে সো ফ্লাক্সটো বাদ দিছো E টো ধৰি লৈছো ওকে আৰু distance in graph to more important কেতিয়াবা one marks question সুধে যে distance increase হলে electric field increase হ'ব decrease হ'ব গতিকে electric field decreases with increasing distance okay it is first second application this one number 2 application number 2 electric field due to a charged spherical cell due to a charged spherical cell it is second application প্ৰায় কথাখিনি ইয়াত একই হ'ব কাৰণ আমি এইটো এপ্লাই কৰিবই লাগিব ইলেক্ট্ৰিক গছ ল এপ্লাই কৰিবই লাগিব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ এক্সপ্ৰেছনে বনাম খালি আমি এই কোৱেশ্চনটো লাষ্টত গৈ অলপ চেঞ্জ হ'ব এই পাৰ্টটোৰ পৰা অলপ চেঞ্জ আহিব বাকিখিনি একে থাকিব কাৰণ আমি এইটো এপ্লাই কৰিবই লাগিব এইখিনি কাম কৰিবই লাগিব থিটা আকৌ 0 হ'ব থিটা 0 হলে ফ্লাক্সটো কি হ'ব পজিটিভ হ'ব cos 01 e ইন্টিগ্ৰেশন অফ e ds এইখিনিলৈকে চেম হ'ব এইখিনিৰ পৰা চেঞ্জ আহিব এতিয়া এইখিনিৰ পৰা চেঞ্জ আহিব আৰু ফিগাৰটো চেঞ্জ হ'ব okay yeah spherical cell number 1 point number A eta point consider kori point outside the cell ami cell tur bahirot eta point consider kori aru tak fastote ami electric field lubiya mur sorot eta spherical cell ase eto da spherical cell এটা conducting cell cell means hollow এটা sphere বা hollow sphere বুলি ক'লে sphere hollow sphere ঠিক আছে so ইয়াত এই surface to conducting surface ইয়াত positive charge এনেকৈ uniformly distributed হৈ আছে ভিতৰত কোনো charge নাই এই cellটোৰ ভিতৰত কিন্তু free ভিতৰত কোনো charge নাই ভিতৰত q0 এই cellটোৰ যিটো radius here radius to ধৰি লৈছো r okay এই সেলটোৰ যেহেতু এজ এ হল পজিটিভ এটা সেল হয় পজিটিভ চাৰ্জ লিখা বিহেভ কৰিব কি কৈছো মোৰ ওচৰত এটা স্ফেৰিকেল সেল আছে যাৰ কন্ডাক্টিং শীট খন দ্যাটস দ্য বাউন্ডাৰী দ্যাটস দ্য সারফেস
সারফেস টু কন্ডাক্টর আৰু তাত এনেকে পজিটিভ চার্জ কিছুমান ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউট হৈ আছে গতিকে হি এজ এ হোল এটা পজিটিভ চার্জৰ এটা বিহেভ কৰিব কিন্তু তাৰ ভিতৰত কিন্তু একো নাই ভিতৰখন খালি ফুকুলা আৰু ভিতৰত চাৰ্জো জিৰো আৰু ভিতৰত যে স্ফেৰিকেল সেল যে লৈছো তাৰ ৰেডিয়াস হ'ল r এটা হি এজ এ হোল এটা পজিটিভ চাৰ্জৰ লিখা বিহেভ যদি কৰে তাহলে ইয়াৰ পৰাও এনেদৰে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনছ কিছুমান কি হ'ব বাহিৰৰ ফালে থাকিব আমি জানো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড মানে পজিটিভ চাৰ্জৰ পৰা বাহিৰৰ ফালে থাকে মানে গতিকে এতিয়া যদি আমি এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনখিনি ইনক্লুড কৰি যদি এটা সাৰফেস ইমাজিন কৰিব বিচাৰো সেই সাৰফেসটো এবাৰ কেনেকুৱা হ'ব যেহেতু আগৰ যিটো টপিক আগৰ যিটো এপ্লিকেশন তাত যেহেতু আমি এডাল থিন সিলিন্ড্ৰিকেল কন্ডাক্টৰ লৈছিলো তাৰ সাৰাউণ্ডিংত যিটো সাৰফেস ইমাজিন কৰিলো সেইটো হ'ল সিলিন্ড্ৰিকেল সাৰফেস আৰু এইটো যেহেতু এটা স্ফেৰিকেল সেল হয় তাৰ চাৰিওফালে যিটো গছিয়ান সাৰফেস আমি ইমাজিন কৰিব পাৰো সেই গছিয়ান সাৰফেসটো স্ফেৰিকেলে হ'ব cylindrical conductor karone cylindrical shape or Gaussian surface spherical conductor karone spherical shape or Gaussian surface imagine koribo lagibo thik ase eto hol hehi Gaussian surface It will Gaussian surface to tar radius is what? Ebar r. The bahiror jitu Gaussian surface tar radius r. Bhitoror jitu spherical cell consider korisu tar kitu radius capital R. Ebar eta point ase P. A P point kor ase? Ei original cell tur bahiror ase. Point outside the cell. That etu ki line? Etu electric field line. E vector. That area vector কি হ'ব এটো ds vector কি কৰিলো এই সিলিন্ড্রিক্যাল এই যে স্ফেরিক্যাল সেল তার সারাউন্ডিংত আমি এটা স্ফেরিক্যাল গসিয়ান সারফেস ইমাজিন কৰিলো তারপর এটা পয়েন্ট ললো পয়েন্ট টু ইলেক্ট্রিক ফিল্ড E vector perpendicular and তারপর এরিয়া ভেক্টর perpendicular এটো গতিকে E vector ds vector আকৌ parallel so ইয়াত থিটা again 0 degree cos 01 flux positive right এখানে লাগা সব একে থাকিব আমি গসটো এপ্লাই কৰিব লাগিব এখানে লাগা সব সেম থাকিব কি কৰিম কি অকল ইয়াত e into integration of ds আকৌ কৈছো এবাৰ integration of ds কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব এবাৰ integration of ds এই বাহিৰৰ যিটো ড্যাশ লাইন মই দেখাইছো বাহিৰৰ যিটো সারফেস দেখাইছো তাৰ সারফেস এরিয়া রিপ্রেজেন্ট কৰিব আৰু এটা স্ফেরিক্যাল সারফেসৰ সারফেস এরিয়াৰ ফৰ্মুলা কি আপনি মই কৈছো 4 পাই r স্কয়ার 4 পাই r স্কয়ার কোনটো r ক্যাপিটাল r মানে স্মল r কেলে আমি বাহিৰৰ সারফেসটো ইমাজিন কৰিছো এতিয়া স্মল r আহিব স্মল r হোৱাৰ লগে লগে এফালে q বাই এপসিলন নট হৈ গ'ল আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ আমি এক্সপ্ৰেছনটো এনেদৰে পাম কি পাম q by 4 pi epsilon naught r square. So this is the final expression of electric field due to a charged spherical cell when a point outside the cell. At a point outside the cell. আমি এরা কি কইলো p point ইয়াত লব পাৰো সপোন লব পাৰো এই সারফেসটোৰ বাহিৰত এই সারফেসটোৰ এই স্ফেরিক্যাল সেলটোৰ বাহিৰত আমি জুতে লব পাৰো কিন্তু আমি গাউসিয়ান সারফেসৰ ওপৰত থাকিব লাগিব কাৰণ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত পারপেন্ডিকুলাৰ হ'ব লাগিব ds ভেক্টৰটা পারপেন্ডিকুলাৰ হ'ব কিন্তু e ভেক্টৰ ds ভেক্টৰ প্যাৰালেল হ'ব গতিকে আমাৰ এক্সপ্ৰেছন পাম গতিকে এগেইন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্শনেল টু r স্কয়াৰ সো ইয়াত এতিয়া আমি গ্ৰাফটো কেনেকুৱা হ'ব বাহিৰৰ সাইডে যদি আমি চাওঁ এটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এফালে ডিসটেন্স r ইয়াত ইলেক্ট্রিক ফিল্ড ম্যাক্সিমাম আর রোলে মানে যাব ইলেক্ট্রিক ফিল্ড মিনিমাম হবে ইলেক্ট্রিক ফিল্ড এই সারফেসটোতে ম্যাক্সিমাম তারপর যিমান ডিসটেন্স হৈ থাকিব এই কমি হৈ থাকিব বুজিবলা r বাহিলে ইলেক্ট্রিক ফিল্ড কমি যাব গতিকে ইলেক্ট্রিক ফিল্ডখন এই r টো ক'ত ইয়াত থাকিলে মানে ম্যাক্সিমাম আৰু বাহিৰ ৰোলে গলে মিনিমাম হৈ থাকিব
এটো হল পয়েন্ট আউটসাইড দা সেল যদি আমি এবাৰ এই পয়েন্টটো ইয়াৰ ওপৰত কনসিডাৰ কৰো কি চেঞ্জ হ'ব কোৱাচোন যদি আমি এই পয়েন্টটো আমি যদি ইয়াত কনসিডাৰ কৰো এবাৰ সেকেন্ড কেসটো নাম্বার B point on the surface of the cell point on the cell আমি এই p পয়েন্ট যদি আমি সেলটোৰ ওপৰত কনসিডাৰ কৰো মানে এটো এবাৰ আমি সেকেন্ড কেসটো ইয়াত কনসিডাৰ কৰিলে কি হ'ব এই r টো কমি যাব আৰু এই স্মল লেটাৰ r হয় কেপিটেল লেটাৰ r হৈ যাব ঠিক আছে কি হ'ব এক্সপ্ৰেশনটো এৰি আছে নাম্বার B point on the surface of the cell যদি আমি cell to surface of point to consider কৰো then here small r is equal to capital R হ'ব না কোৱা এই r টো আমি বাহি আৰু বাহিছিলে কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক কমি গৈছিলে কিন্তু এতিয়া আমি ইয়াত কনসিডাৰ কৰি সাৰফেসত গতিকে এটো স্মল r ৰ ঠাইত কি হ'ব capital R হ'ব এই স্ফেৰিকেল সেলটো ৰেডিয়াছ হ'ব therefore electric field is the expression এটিয়ে অকমান মডিফাই কৰিব লাগিব q by 4 pi epsilon naught capital R square এটো হ'ব বুজি পাইছানে যদি আমি পয়েন্টটো এই p পয়েন্টটো যদি আমি ইয়াত কনসিডাৰ কৰো নাম্বার C যদি পয়েন্টটো মই যদি এই p পয়েন্টটো এবাৰ এটো হল a পয়েন্ট আছে এটো হল b পয়েন্ট এটা c পয়েন্ট হল কি যদি মই ভিতৰত কনসিডাৰ কৰো ইয়াৰ ভিতৰত পয়েন্টটো এটা সেলটো ভিতৰত চাৰ্জ আছে জানো মই আগতে কৈছো যে সেলটো ভিতৰখন ফুলা ভিতৰত চাৰ্জ নাই q0 ৰে q0 হলে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড থাকিব জানো নাথাকে q0 হলে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো 0 কাৰণ ভিতৰত চাৰ্জে নাই আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনছ কিনি মই ভিতৰৰ ফালে দেখুৱা নাছিলো বাহিৰৰ ফালে দেখাইছিলো তাৰমানে এই সেলটোৰ বাহিৰৰ ফালে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড থাকিব ভিতৰত নাথাকে কাৰণ ভিতৰত চাৰ্জে নাই সারফেসটোহে আছিল চাৰ্জ ভিতৰখনটো খালি আছিল সো পয়েন্ট ইনসাইড the cell কি হ'ব here there is no charge q0 therefore electric field also 0 electric charge and electric field electric field 0 because before it was 0 electric field okay thank you